शुणिया सहित कार्य लगाइबा। सबू प्राप्ति मोर हजि जाऊ पछे मिलू सदा तब कल्याण। भक्तदासर मागुणी शुणी भावग्राही गुरुस्वामी श्री श्री ठाकुर आमको कल्याण देई अगणित अनुव्रत भक्त भाई भौणी मानकर भिक्षांजलि पूर्ण करिछन। चरम पृष्ठारे कल्याण देली तोते एक नियमित धारावाहिक स्तंभ। यही स्तंभ रे प्रभुपाद श्री श्री ठाकुरंकर समस्त लिखित आशीर्वाद विश्व जनतार वेदनार्थ हृदय रे आशा आश्वासनार प्रलेप देवा पाई पत्रस्थ। लक्ष्य पथरे सकल बाधाबंध अतिक्रम करी आगे जीवा पाई यह प्रत्येकଙ୍କୁ उत्साह दिए। यह केवल एक सुख पाठ्य विभाग नुहे, यह नित्य पाठ्य अनुसरणीय और सकल समस्या और शंका दूर करने निमंते समयोपयोगी परामर्श रुद्धिबंध। चरम तू मर्तधाम को आसीछु शुणी खुशी हेली। तू प्रथमे जगन्नाथ को आगुक प्रणाम करी पूर्ववर्ती गुरु मान को मध्य प्रणाम करिबु। चरम तू मन चैतन्य देई मो कथा टिके शुण। ये जगत रे बहु कंटा अछि, सेई कंटकित पथरे थिरी थिरी पाद पकाई तोर लक्ष्य पथरे समस्त को पहुंचाई देबु। सनातन धर्म को तू जीवंत करिबु, भय करिबु नाही। तू दुर्बलर बल कौनसी क्षेत्र में भांगी पड़िबु नाही, साहस बांधिबु रे चरम। एठारे पवन पानी निया पृथ्वी आकाश रे तू सहयोगी मान को नहीं चलिबु। तू शक्तिमान बोली कहीं जानती नहीं, कारण ये जगत रे प्रत्येक तीव्र मोहरे आच्छन्न। तू धीरे धीरे सेमानक पाखक जाई धर्मधारा बताई देबु। समस्त मनरे भातृभाव जागरण कराई देबु। बालक शिशु बुद्ध युवक और युवती समस्त मनरे समभाव आनीदेबु। तू एपरी एक भावे कर्म करिबु जेभली समस्त मध्यरे थिबा अहंकार अभ्यास सूत्र द्वारा दबिजिब। मनरे शंका रखिबु नाही, संकोच ही दुख। से दुख प्रत्येक जीव भितरे भयर कारण हुए। तू यही भली भावे सूक्ष्म सूत्र द्वारा समस्त को बुझाई देबु, जेपरिकी समस्त मनरे आनंद फुटी उठिब। जानिछि तोर इच्छा ही सर्वमंगल। प्रथमे प्रथमे तोते परिहास करिबे, करंतु तू सेथि प्रति विरक्ति भाव प्रकाश न करी तो कर्म पथरे अधिक होई चलिबु। काहारी प्रति कपट आचरण करिबु नाही। ए सृष्टि रे कपटी व्यक्ति निजकु निजे सम्मान खोजे, तार मुहर भाव संगे अंतरर कथा समान रुहे नाही। तेणु तू तांको हृदय रे पशी भाव तोड़िबु, सतर चेतना आनिबु। प्रत्येक जीव भितरे भल मंद अछि, तार भल को सब बेले देखिबु। मंद को चाहिए तू भी ए जगत रे बंद होई फेरी जिबु। खूब हुशियार रे चलिबु। तोर भाषा जेपरि तुच्छ बा कलंक जड़ित न हुए रे चरम। धनरे मने मने तू निंदा को जतन रे साहित्य रखिबु। जदि ताकू तो अंदर भीतर को आणु ताहले धर्मदांड रे तू दोषी हेबु। अन्यर सुख्याति को अर्जन करी अभ्यास द्वारा आचरण द्वारा पूर्वापर बाणी को लय रे रखिले तू भल होई गढ़ी उठिबु। तू स्वार्थबुद्धि संपन्न होई अन्य जीवन सुख्याति अर्जन करिबु नाही। ठकी जीवु जे जीवा लालसा स्नेह लालसा पड़ू ना। सुनाटी परा धर्म केबे बहु हुए ना। भगवान एक धर्मर बहु नाम बहु बाट रखा जाइछि। तोते बार बार कहिछि जेते मनीष सेते मत। मनीष मत मध्यरे विरोध अछि, किंतु धर्म मत उपरे टिकिनिकी देखा गले विरोध नाही। जीव जीव मध्यरे विरक्ति अछि, किंतु तू से विरक्ति तो भाव रखिबु नाही। तू सबु बेले अंतर्मुखी भाव रेबु, स्थिर रहिबु। ए सृष्टि रे तू सरल मनोभाव नहीं चलिबु, किंतु देख सरल हेबु, दृढ़ रहिबु, बोका हेबुनी। चरमरे
ଯାହାଙ୍କଠାରେ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକି ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଜୀବନ ସମର୍ପି ଦେବୁ। ସେହି ସତ୍ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କରିବେ। ଯେପରି ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ସେହିପରି ତୁ ଗତି କରିବୁ। ପଚାରି ବୁଝିବୁ, ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବୁ। ତୁ ନିଜେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଆସିଛୁ ସେପରି ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବୁ। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ଯାଇ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପୂରଣ କରିବୁ। ଦୈନିକ ତୁ ତୋର ବିବେକକୁ ଅନୁସରଣ କରିବୁ। ବିବେକ ସତ୍ ବାଟ ଦେଖାଇ ଆସେ। ତୁ ଏ ଜଗତରେ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଅସତର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇଲେ ଅନଳରେ ଦଗ୍ଧ ହେବୁ। ଖୁବ୍ ସାବଧାନ, ଅନ୍ତରର ଭାବ ଏକମୁଖୀ ରଖିବୁ। ଯିବା ପଥରେ ଖାଲଢିପ ଅଛି, ପଡ଼ି ଉଠି ତୋ ଲୟ ପଥରେ ପବନର ବେଗ ଭଳି ଗତି କରିବୁ। ଭକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭରପୁର କରିଦେବୁ। ତୁ ଯେତେ ସତ୍ ବିବେକୀ ହେବୁ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ ବାଟରେ ସେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବ। ତୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଲେ ତୋ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ସତ୍ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ। ଯେ ଯାହା କର୍ମରେ ଯେ ଯାହା ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼, ସିଂହ ତାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼। ତେଣୁ ବଡ଼ ସାନ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ସତ୍ କର୍ମ ସତ୍ ସେବା କରି ଆସୁଛୁ ବୋଲି ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦିନ ମାପିବୁ ନାହିଁ ରେ ଧନମଣି ମୋର। ଆଜିଠାରୁ ଧର୍ମ ପକ୍ଷୀ ହୋଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୈତ୍ରୀ ଭାବର ବନ୍ଧୁତା ପୋଷଣ କରିବୁ। ସୁଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ। ତୁ ମନରେ ଭାବିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛୁ ବୋଲି। ତାହା ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମ ନେଇ ଆସିଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ନୀତିବାଣୀକୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଲଗାଇବୁ। ଦିନ ମାପି ବସିବୁ ନାହିଁ, ହିଂସ୍ରକ ହେବୁ ନାହିଁ, ହୁସିଆର ହୋଇ ଚଳିବୁ ରେ ବାପ। ତୁ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଦେବ ମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଅଛି। ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ମହତ୍ଵର ଗଳ୍ପ କଥା କହିବୁ ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଆସିବ। ସାହସର ସହିତ ଦମ୍ଭ ରଖି ଏକଲୟରେ ଚାଲିବୁ। ତୋ ଚାରିପାଖରେ ବିପଦ ଅଛି, ତୋ ଚାରିପାଖରେ ବିପଦ ଅଛି। ନଚେତ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତର ଭାବ ରଖି ଫେରିଯିବୁ ନାହିଁ। କଥାଟି ମାନି ଚଳୁଥିବୁ ଧନଟି ପରା। ତୁ ଯଦି ସବୁ କଥା ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବୁ ତାଠାରୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ବଡ଼? ନାମ ଆଚରଣ ହିଁ ବଡ଼। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତୁ ଯେଭଳି ଆଳସ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନ ଆଣୁ। ଆଳସ୍ୟ ଆଣିଲେ ତୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଳସ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସୁରିକ ଅଭ୍ୟାସର ଛବି ବସା ବାନ୍ଧିବ। ତାହାଦ୍ୱାରା ତୁ ଆଚରଣ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ କୋଷ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ସେହି କୋଷରୁ ହିଁ ତୋର ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଫଳରେ ରଜଗୁଣ ଓ ତମ ଗୁଣରେ ହିଂସାର ଜାଲ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଚରମ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଜାଣୁ? ଅହଙ୍କାରରୁ ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆସକ୍ତିରୁ ସ୍ନାୟୁ ସବୁ ଅବୁଝାବଣା ହୋଇଯିବେ। ଅହଙ୍କାରରୁ ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆସକ୍ତିରୁ ସ୍ନାୟୁ ସବୁ ଅବୁଝାବଣା ହୋଇ ଗତି କରିବେ। ତାପରେ ଈର୍ଷା ଓ ହିଂସା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ରଖିଥିବୁ ବାବୁରେ। ଦୁଃଖ ଯେତେ ଆସିବ ଆସୁ, ସୁଖ ଆସିଲେ ସତ୍ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବୁ। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ସତ୍ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବୁ। ତୁ ଭିତରେ ସୁସଂସ୍କାର ଗଢ଼ି ତୋଳିବୁ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଜାଣୁ ବାବୁରେ? ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମତି ଦୟା କ୍ଷମାର ବିବେକ ଶରୀର ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଏ ଦୁନିଆ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଗତି କରି କଳିର କରାଳ ଦାଉରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସବୁରି ଜୀବଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ଜାଗରଣ କରି ଜ୍ଞାନର ସୁଅ ଛୁଟାଇ ଦେବୁ। ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଦେହ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ନୀତିବାଣୀକୁ ନେତି ନେତି କରି ବୁଝିବୁ। ଜୀବକୁ ନୀତିବାନ କରାଇବୁ। ଜୀବ ଭିତରେ କର୍ମଫଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ କର୍ମ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। ଅଭ୍ୟାସ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଫଳ ସାଧିତ ହୁଏ।
ସବୁବେଳେ ସତ୍କର୍ମର ଦୈନନ୍ଦିନ ବିବରଣୀ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଚରଣ ତୋତେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ତୁ ଯେତିକି ଅବୋଧ କିଛି ବୋଧ ନେଇ ଆସିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏ ଜଗତରେ ନିଜ ନିଜର ଦେହର ଗଠନ ନେଇ ବୋଧଶକ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚେତନା ଫଳ ଆଣିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଚରିତ୍ରର ଛବି ତୋଳିଦେବୁ, ତେଣୁ ସଭିଏ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବେ। ଚରମରେ ଗଳାମାଳି ମୋର ଗାରିମା ଦେଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ହେବୁ ନାହିଁ। ଗୈରିକ ବସନ ପିନ୍ଧି ଭାବକୁ ଗେରୁଆ କରିବୁ। ଚରମରେ ତୋର କର୍ମ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ମୋର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ତୁ ପରା ମୋର କୋଳପୋଛା ଗେଲା ପୁଅ। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଭାବ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ସନାତନୀ କେତନ ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଇ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ଷରେ ନିତ୍ୟ ରାହାସର ଅମୃତ ନିର୍ଝର ବୁହାଇ ମୋର କୋଳକୁ ଫେରିଆ ତୋର ଚିର ମଙ୍ଗଳକାଙ୍କ୍ଷୀ ପିତା ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଭୀମସ୍ୟାବି ରଣଭଙ୍ଗ ମୁନିରପି ମତିଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ମଶୁଦ୍ଧ ମମୋଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଆଜିର ଏହି ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଜଣାଉଛି। ଆମର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା କଲ୍ୟାଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରାଇଲେ। ଶେଷରେ କହିଲେ ଯେ ସନାତନୀ କେତନ ଉଡ଼ାଇ ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋରି କୋମଳ କୂଳକୁ ଫେରିଆ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସନାତନୀ କେତନ ଫର ଫର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ ଏବଂ ତାହା ଯଜ୍ଞ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉଡ଼ିବେ। ତାଙ୍କରି ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଆଜି ଆମେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କରୁଣା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କରି ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ରୀୟ ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା କରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ବି ଆଜି ମୁକ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବି ଆମେ ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। କିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ସେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବାନ୍ଧିବ? କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅନ୍ତ ପରେ କେବଳ ଭଜନ ସମାରୋହ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୟା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। କାଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆମମାନେ ଜର୍ମାନୀ ହାଙ୍ଗର ଆଣିକି ଟାଙ୍ଗିଥିଲୁ, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୋର ନମସ୍ୟ କୈଳାସ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ରୌଦ୍ରତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁକା ଅଳ୍ପ ଉଷ୍ମ ଏବଂ ଶୀତ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ରକ୍ଷା କରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଜି ଏଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣୀ ସେବଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ବାଣୀ, ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା। ଆଜି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ପ୍ରବଚକ ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମଲ ମହୋଦୟ। ସେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବକ୍ତା, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ସେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଦିନ ରାତି ଏକ କରି, ଏପରିକି ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାତିର ନ କରି ସେ
ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 500 ପାଖାପାଖି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଞ୍ଚରେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରୁ, ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଗହଣରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଥିବା ସୁଧାଭାଇ ହେମଭାଇଙ୍କୁ, ଆଜିକାର ପ୍ରବଚକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଓଗାଁ ଶାଖାର ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରହରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଜଣେ ବୃତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ ରୁଚିରେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରୁଚି ତାହା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତବ ନାମ ଗାଇ ମୋର ଦିନ ଯାଉ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦିନ କିପରି ଡାକିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନରହରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜଣେ ଆମ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନ ଘଟଗାଁର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପୀ ନରହରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ। ଆଜିକାର ପ୍ରଥମ ଭଜନ। परम कारुणिक परम प्रेम प्रभु श्री 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 ठाकुर श्रीपाद पंकज तले अनंत कोटि प्रणाम जनाई एठार उपस्थित समस्त गुरु गुरुजन एवं साधु सज्जन तथा संत मानक आगम प्रणाम जनाऊँ। निवेदन करुछि समस्ते समर्पण भाव नहीं ए भजन की श्रवण करवा है। विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं चेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तब नाम गाई मोर दिन जाऊ दीनबंधु तब रूप मोर जीवन जाऊ प्रभु तब रूप मोर जीवन जाऊ कृपा सिंधु तब नाम गाई मोर दिन जाऊ दीनबंधु तब नाम गाई मोर दिन जाऊ दीनबंधु तब रूप गाई मोर जीवन जाऊ तब रूप
যাহা মাগিଥିଲି ସବୁ তো ଦେଇଛ কৃপা বহি পাদে শরণ পেয়েছ যাহা মাগিଥିଲି ସବୁ তো ଦେଇଛ কৃপা বহি পাদে শরণ পেয়েছ এ জীবন তব চরণে অর্পিত অন্তরে দর্শন প্রিয় জগন্নাথ তো ভজন গাই তো ভজন গাই মোর হৃদয় কান্দু দীনবন্ধু তো ভজন গাই মোর হৃদয় কান্দু দীনবন্ধু তো ভজন গাই মোর হৃদয় কান্দু দীনবন্ধু তব রূপ ধাই মোর জীবন যাবো তব রূপ ধাই মোর জীবন যাবো রূপ সিন্ধু তব নাম গাই মোর দিন যাবো দীনবন্ধু তব নাম গাই মোর দিন যাবো দীনবন্ধু এ জীবন পথ মায়া মনে চিকা মুখ পড়ে প্রভু তুম হাত লেখা এ জীবন পথ মায়া মনে চিকা মুখ পড়ে প্রভু তুম হাত লেখা মিছ মায়া মোরা এই জগত তুম্ভ ইচ্ছা বলে হুয়ে হাত যত মুঠিকি ঝরনা মুঠিকি ঝরনা তুমি মোহ সিন্ধু দীনবন্ধু মুঠিকি ঝরনা তুমি মোহ সিন্ধু দীনবন্ধু মুঠিকি ঝরনা তুমি মোহ সিন্ধু দীনবন্ধু তব রূপ ধাই মোর জীবন যাবো তব রূপ ধাই
মুদিন পতিত মুদিন পতিত তুমি বিশ্ব বন্ধু দীনবন্ধু মুদিন পতিত তুমি বিশ্ব বন্ধু দীনবন্ধু মুদিন পতিত তুমি বিশ্ব বন্ধু দীনবন্ধু তব রূপ ধাই পর জীবন যাব তব রূপ ধাই পর জীবন যাব রূপ সিন্ধু তব নাম গাহি পর দিন যাব দীনবন্ধু তব নাম গাহি পর দিন যাব দীনবন্ধু তব নাম গাহি পর দিন যাব দীনবন্ধু धन्यवाद नरहरि सर अति सुंदर भाव दीनबंधु को आपंकर प्रार्थना पहुँची पारे आमर अनुरोध को रक्षा करी आज प्रवचक महाशय मंचासीन होती विषय मु सम्यक आपण मान सूचना देती भजन पूर्वर आज ये मर्त्यमंडल जो अव्यक्त मंडलाधिपति से अवतार नुहंती कि अवतारी नुहंती से किए कहीं एपरी अवस्था घड़ीसंधि मुहूर्त ये मर्त्य मंडल से अवतीर्ण हेले ये आम भलिया दीनहीन किंचन मान को एकाठी कर सत्संगर आश्रय दे ये सृष्टि रे से धर्म संस्थापन करने बद्धपरिकर है कौन आवश्यकता आज पड़ी सृष्टि एपरी की प्रकार संकट पड़ा जे प्रभु तांकर तुलितल्प शଯ୍ୟା त्याग करी आम मान गहन रे उपस्थित होई आम मान द्वारा ये सृष्टि को उद्धार करिवे एवं सनातन धर्म प्रतिष्ठा करिवे से सनातन धर्म प्रतिष्ठाता जे प्रतिष्ठा करबा पई बद्धकर तांको विषय आज मु अनुरोध करी आमर प्रवचक महोदय को विपिन बिहारी सामल मोर सान भाई श्रद्धेय विपिन बिहारी सामल महोदय को से तांको जीवन काल भितर ठाकुर सहित संपर्क हेला दिन ठारू आज पर्यंत तांको जीवन जो रिसर्च मालिका सहित हो किंबा पुराण एवं वेद उपनिषद ग्रंथादि इत्यादि हो किंबा साधु संतर संसर्ग हो जो तथ्य से पाई आज से निश्चित भाव में आपण मान सम्मुख उपस्थापन करेंगे बोली मोर आशा मु सदा विपिन भाई को अनुरोध करी से आज कारण ये मंच आज हुए तो जीवन प्रथम मंच हो एक खोला मंच रे से आज एते बड़ जन समुद्र को संबोधित करेंगे तांकर वाणी प्रदान करेंगे एथि पूर्वर आम यज्ञ कमिटीर संपादक श्री दारू ब्रह्म पल्लई महोदय को अनुरोध करी से आसी आमर आज प्रथम पर्यायर प्रवचक श्रद्धेय विपिन बिहारी सामल महोदय को उपढौकन दे समर्थित करेंगे एवं तापरे आमर आज वाणी सेवक विपिन बिहारी सामल महोदय वाणी आपण मान श्रवण करेंगे समस्ते टिके हरिबोल देवा हरि हरि बोल आम स्वागत कलु आमर आज प्रथम पर्यायर प्रवचक विपिन बिहारी सामल महोदय को से मो अनुरोध को निश्चित भाव में रक्षा करेंगे बोली मोर आशा और विश्वास विपिन बिहारी सामल
ओम ओम ओम। बोलिए आनंद कबार हरि हरि बोला। गुरुदेवा नमः। ओम गुरुदेवा नमः। ओम गुरुदेवा नमः। ओम गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम हे कैवल्यदाता शरणागति ब्रह्मांडनाथाय केशवाय नमो नमः। केशव कृपा सागरं भक्तबंधु जगतपते अद्वैत गोपिका कांता गुरुस्वामी नमस्तुते। नव निरदस्य मंग भक्त प्रिय सदा हरि स्वयंभू चरम पाद मुक्ति मुख्य प्रदायक जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय श्री जगन्नाथाय ते नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय केशवाय गुरवे नमः। केशवाय गुरवे नमः। केशवाय गुरवे नमः। चरमधर सुख सागर नित्य नूतन सुंदर सुंदर चरमधर सुख सागर नित्य नूतन सुंदर। चरमधर सुख सागर नित्य नूतन सुंदर सुंदर चरमधर सुख सागर नित्य नूतन सुंदर। चरम बंधु चरम पाद जीव जीवन पगार चंद। चरम बंधु चरम पाद जीव जीवन भगार चंद। भक्ति पसरा प्रीति भंडार चरमधर सुख सागर नित्य नूतन सुंदर सुंदर चरमधर सुख सागर
କୁସୁମ ଚନ୍ଦନ ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦନ ଚରମ ପାଣି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମଣି ଚରମନାଥ ପ୍ରାଣ ସଂଘାତ ଚରମ ପାଣି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମଣି ଚରମନାଥ ପ୍ରାଣ ସଂଘାତ ଚରମ ପାଣି ଚରମ ପାଣି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମଣି ଚରମନାଥ ପ୍ରାଣ ସଂଘାତ ଚରମ ପୁରୁଷ ତତ୍ଵ କନ୍ଦ ସୁଖ ସାଗର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦନ ଚରମଧର ସୁଖ ସାଗର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦନ ସୁଖର ସୁଖ ସାଗର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦନ परम प्रेममय परम कारुणिक जुगावतार भवग्राही गुरुस्वामी कमनीय कांति नायक अनुपम शांतिदायक मो शून्य हृदय पूर्ण पुरुष मुनिजन मानस हंस भक्तजनानंदकारी हृदय कुंज बिहारी मन गगन शशि हृदय कंदरवासी मो मनर मन मो प्राणर प्राण मो हृदयर हृदय अव्यक्त मंडलाधिपति पूर्ण ब्रह्म पूर्णेश्वर जगदीश्वर जगन्निवास सृष्टिर स्रष्टा पुरुष गुरुकुल चूड़ामणि जीवन देवता लीला पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु प्रपन्न पारिजात अनंत श्री संपन्न ठाकुर चरमनाथ गुरुस्वामी केशव नारायणकर शंकर विरंची वांछित अभय निर्भय परम पावन अष्टादश चिन्हजुक्त निर्वाण धाम चरम स्थल पद पंकजरी सर्वाद मानसिक भाव कोटि 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 अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग दंडवत तत्परे आज महान जागतिक सत्संग कार्यक्रम मंच परिचालक तथा विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत भूतब्रह्म संघ क्षितिज्योति आश्रम स्वर्णक्षेत्र महांगा घटगाँ केन्द्र संगठन मुख्य चक्रधर भाई महोदय विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषदर अच्युत गुप्तब्रह्म संघर सांगठनिक मुख्य मोर वाम पार्श्वे उपवेष्टित पितृप्रतिम कैलाशचंद्र महांती महोदय दक्षिण पार्श्वे उपवेष्टित ठाकुरंकर विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत भूतब्रह्म संघर प्रधान आचार्य विरंची नारायण मिश्र महोदय एठारे उपस्थित थिबा विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद स्वर्णक्षेत्र महांगा घटगाँ केन्द्र संगठनर समस्त कार्यनिर्वाही कर्मकर्ता वृंद आउ ए यज्ञ कमिटीर समस्त सदस्य वृंद सम्मुखें उपवेष्टित होइथिबा चरम परिवार अंतर्भुक्त मोर समस्त गुरुभ्राता गुरुभगिनी सहयोगी सहकर्मी सनातन सारथी वृंद उपस्थित सदात्मा दिव्यात्मा चिदात्मा ब्रह्म जिज्ञासु सत्संग प्रेमी ईश्वर अभिमुखी भगवत कथा पिपासु आबाल वृद्ध वनिता ये डाकबाजी जंत्र जेपर्यंत कर्णगोचर होउथिबो से परिवेश परिधि भितर थिबा समस्त ज्ञानी जीवगण समस्त आत्माराम ए सृष्टिर सकल गुरु संप्रदाय समस्तंकर इष्ट देव भक्त शिष्य अनुगत आश्रित युव समाज साधु समाज मदीय संत समाज सर्वोपरि भगवानंकर अमृतमय सृष्टिर कीटठारु ब्रह्म पर्यंत समस्तंकु मोर हृदयर गभीरतम प्रदेशरु निष्कपट चित्तरे गुरु ज्ञान सश्रद्ध सप्रेम सभक्ति सस्नेह गुरुस्वामी प्रणाम बोली आनंद कवार हरि हरि बोला हरि अनंत हरि कथा अनंत भक्त भगवानंकर कथा जीव परमर कथा आत्मा परमात्मार कथा प्रकृति पुरुषर कथा गुरु शिष्य परंपरार कथा सृष्टि आ स्रष्टा पुरुष संबंध कथा ये कथा ये गाथा ये अमृत वचन होची प्रभुंक वचन प्रवचन दिन दिन वर्ष वर्ष धरी आपण माने कथा वस्तु को श्रवण करी आसुचंती आज खोला आकाश तले आपण माने प्रभुंकर प्रीति पाई प्रभुंकु प्राण भरी भल पाउछंती बोली कौनसी परिवेश परिस्थिति घात प्रतिघात को खातिर न करी आज जो खोला आकाश तले समस्ते बसिचंती
प्रभुଙ୍କ प्रति थिबा भल पाइबा स्पष्ट भाव में परिलक्षित होउछि। तेणु समस्त निकटरे मु पुनः पुनः कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। ए माटी को तो प्रणाम करुछि मुहुर्मुहु सीता ठाकुराणी लीलाभूमि त्रेतया जुगर लीलाभूमि मो प्रभुंकर अवतार लीलार साक्षर बहन करुथिबा विधि निर्दिष्ट स्थान ए पवित्र माटी को मु प्रणाम ज्ञापन करुछि। भाई भौणी माने आज परिचालना भाई चक्रधर भाई महोदय मते निर्देश करिसंती प्रभुंक संपर्क रे पुणी तांकर अनुरोध रक्षा करिया भाई कहिसंती जे ठाकुरंक संपर्क रे थिबा प्रामाणिक तथ्य आलोचना करिवा पाई। आज प्रकृत में मो भितर से भावना नथिला मु अलग विषय वस्तु आलोचना करिवा पाई भाबिथिली किंतु भाईंकर निवेदन को रक्षा करी मु कियदांश रे से कथा को आलोचना करिवे। ता पूर्व हाँ ठाकुरंकर परिचय आमे प्रदान करिवा पाई केतेबेले योग्य विवेचित नुहंती किंतु काहींकी परिचय प्रदान करिवाटा निहाती दरकार पड़ुची से संपर्क रे मध्य जानिबा निहाती दरकार। भाई भौणी माने वर्तमान मानव समाज विपर्यस्त ध्वंसाभिमुखी मनीष भितर मानविकतार अभाव रही। समस्ते शिक्षित उच्च शिक्षित प्रतिष्ठित संसार में बहुत लोक सब अच्छा चोरी डकायती लुंठन हत्या रक्तपात हिंसाकांड गणधर्षण बलात्कार बहुल भाव में घटी चलुची। ये मनीष समाज भितर ए पाखे सतसंग जागयज्ञ धर्मानुष्ठान धर्मर प्रचार प्रसार मध्य बहुल भाव में चलुची। आपण माने देखुथिबे धर्म आ अधर्म जेमिति गोटे समांतराल भाव में चली वर्तमान। तेरे कहबार तात्पर्य गोटे प्रभाव में अन्यटीर प्रभाव ह्रास पाइबा कथा हाँ कि नहीं। धर्मर प्रभाव में अधर्मर प्रभाव नष्ट हवा कथा किंतु वर्तमान देखिबे प्राय समान भाव में एपटे जेतिकी धर्म कार्य सेपटे सेतिकी अधर्म असत्य अन्याय मध्य मुंड टेकिकी उठिछि। केही काहाकू कम नुहंती कौन पाई ना एटा कली जुग। ठाकुर मध्य कहिसथि कली जुगर ये अंतिम प्रहर। आपण माने किए केते प्रकार मंतव्य देई पारंती जे कली जुग आहुरी अनेक वर्ष बाकी अछि किए केते प्रकार कहिबे किंतु ठाकुर मोर चरमरी कहिले कले कली जुगर ये अंतिम प्रहर तुमे माने समस्ते प्रलयर द्वार देश रे छिड़ा हिछ आ आखिर भी प्रलय देखुथिबो हां कि नहीं। एही तो मयूरभंजर टंगा बिलाना कोन गुटे जागा रे प्रलय घटी खंड प्रलय हो जाइए घूर्णी बलय द्वारा अनेक जनजीवन सब नष्ट आपण मैंने सब आखिरी देखुं आपण मैंने देखुं अमेरिकार जो युद्ध विमान उपरे ईरान युद्ध विमान उपरे अमेरिकार आक्रमण भारत महासागर भितर से युद्ध विमान जो प्रदर्शनी पाई आसीथिला भारत को मध्य ईरान केतेकांश वर्तमान दायी करुछि। तेणु तृतीय विश्वयुद्ध प्राय बिगुल बाजी गला बोली आपण मैंने धरी नहीं पारंती। तेज भाई भौणी माने ठाकुरे कहले कलिजुगर अंतिम प्रहर तुमे माने समस्ते प्रलयर द्वार देश में छिड़ा होती। कलिर समय भोग प्रकृत शेष हो जाइए किंतु जुगर मीमांसा बाकी अच्छी। कलिजुगर आयुष 4,32,000 वर्ष 4,32,000 वर्ष मात्र 5,000 भोग हम एकटा अच्युतानंद महापुरुष तांको मालिकारे प्रमाण करिसथि। 4,32,000 कलिजुगर आयुष हूँ 4,32,000 वर्ष। द्वापर जुगर आयुष था कलिजुगर 2 गुणा 8,64,000 वर्ष। त्रेतया जुगर आयुष कलिजुगर 3 गुणा 12,96,000 वर्ष। सत्य जुगर आयुष कलिजुगर 4 गुणा 17,28,000 वर्ष। तेबे कलिजुगर आयुष जो 4,32,000 वर्ष ये भोग हम ना मात्र 5,000 वर्ष भोग हम कारण पाप भारार आयु तुटी जीव। तेबे महाभारत युद्ध ठारू एजावत 5,000 वर्ष कलिजुग भोग हो सारा। आपण माने शिक्षित इंटेलेक्चुअल समस्त एक कथा को सोशल मीडिया रू देखुथिबे प्रत्नतत्वविद माने तांकर गवेषणा करी ज्योतिष पंडित माने गवेषणा करी वैज्ञानिक माने गवेषणा करी आ पुराणज्ञ माने मध्ये शास्त्रज्ञ माने समस्त गवेषणा करी एही सिद्धांत रे पहुंची चंदी। तेबे कलिजुगर आयुष 5,000 वर्ष भोग हो सारा। तेबे
ଯୁଗ ଭୋଗ ଆୟୁଷ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ମୀମାଂସା ବାକି ଅଛି। ତେବେ ମୀମାଂସା କିଏ କରନ୍ତି? ଯୁଗର ମୀମାଂସା କରନ୍ତି ଯିଏ ମୀମାଂସା ପୁରୁଷ। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୀମାଂସା ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସାଧନ ସୂତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯାଇ ଯୁଗର ମୀମାଂସା ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ତେବେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁଗର ମୀମାଂସା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ମୋ ଚାରି ଯୁଗର ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଶ୍ରୀ 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 କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ଅମୀମାଂସିତ କଥାକୁ ମୀମାଂସା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଯୋଉଟା ଚକ୍ରଧର ଭାଇ କହିଲେ ଟିକେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯଦିଓ ଆଜି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ କହିବାଟା ବି ସମୀଚୀନ ହବ। କାହିଁକି ହବ ନା ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି, ସେଇ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ସଂହିତା, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ହେଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେଇପାରୁଛି କି? ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେଇପାରୁନି। ଧର୍ମ କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧର୍ମର ଚରିତ୍ରବତା ଫୁଟି ଉଠି ପାରୁ ନାହିଁ। ତେବେ ତାର କାରଣ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମରେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଅଛି କି? ଧର୍ମ କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକର 10ଟା ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ, ହୃଦକ୍ଷମା ଦମସ୍ତେୟ ଶୌଚମିନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ ବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟମ କ୍ରୋଧ ଦଶକଂ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ। ଧର୍ମର ଯୋଉ 10ଟା ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ଅଛି କି? ମୋ ଠାକୁର ବି କହିଲେ ଧାରା ଧରି କେବେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବା ବିଦ୍ୱେଷୀ ହବୁ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ତ ସବୁବେଳେ ଚରମ ପଡନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସ୍ମରଣ ହେଇଯାଉଥିବ। ଠାକୁରେ ମୋର କହିଦେଲେ ଧାରା ଧରି କେବେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବା ବିଦ୍ୱେଷୀ ହବୁ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଧର୍ମର 10ଟା ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାଷ ନାହିଁ, ବିଦ୍ରୋହ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ଧର୍ମର କଥା ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହ ବିଦ୍ୱେଷ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ହଁ, ନିଜ ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ ରହିବା କଥା, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର କର୍ମ ପାଇଁ ନିଜେ ସଚେତନ ହବ। ମୁଁ ଠିକ କଲି ନା ଭୁଲ କଲି, ମୁଁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଛି ନା ଅସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଛି, ମୁଁ ଠକୁଛି ନା ମୁଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ତେବେ ଏଇଟା ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ବିଦ୍ୱେଷ ରହିବା ଦରକାର। ନିଜ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ବିଦ୍ୱେଷ ନିଜ ପାଇଁ ରହିଲେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କୋଉ ଭାବଟା ରଖିବ? ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଧାରା ଆମକୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ଭାରତୀୟ ଜୀବନଧାରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? ଧାର୍ମିକ ଭିତରେ କଣ ରହିବା ଦରକାର? ତା ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଭାବଧାରା, ବିଚାର ବୋଧ କହିଲେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବେ, ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ। ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏ ଇଷ୍ଟ ଚେତନାରେ ଥିବ, ଯିଏ ଆଶ୍ରିତ, ଯିଏ ଅନୁଗତ, ତା ଭିତରେ କୋଉ ଭାବନା ରହିବ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ସୁଖୀ କରିବି। ହଁ, ହିନ୍ଦୀ ସାରେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ସେଇ ଏକା କଥାଟା କଣ ମ? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदे हैं हम, हिंदे हैं हम, हिंदे हैं हम, वतन है ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। बोल सदिदानंद भगवान की, बोलिए चरमनाथ गुरु स्वामी की। सजन वृंद, भारतीय जनजीवन सूत्र माने भारतीय व्यक्तिर भावधारा, चिंताधारा, मु क्या दुख देवी ना। सकाळ पाहिला मात्रे शଯ୍ୟା त्याग करी भगवान को प्रार्थना करिबो, हे प्रभु आज दिनटी भलरे कटु, शुभरे कटु, दयाकर दिन बंधु शुभे जाऊ आज दिन। मु केमिति अन्यर अंतରରେ आघात देला बळी कथा कहिबि ना। तीनोटी स्तर रे कर्म करा जाय, चिंती भावना कथा आ हातरे करिबो कर्म। जहाँ मु कहोई, जहाँ मु करई, जहाँ मु चिंतई मने, जगतर कर्ता परम ईश्वर जानुछंती प्रति क्षण।
ତେଣୁ ମୋ ତୁଣ୍ଡରୁ ଯୋଉ କଥାଟା ବାହାରିବ ହେଟା ଗୋଟେ କର୍ମ, କଥା କହିବା ଗୋଟେ କର୍ମ, ସେ କର୍ମ ଯେମିତି ହଉଥିବ ଧର୍ମ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ, ଚିନ୍ତିବା ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା କାହା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି? ମଣିଷ ଭିତରେ। କାଉ କୋଇଲି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗଧ କୁକୁର ଭିତରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରର ମନ୍ଦ ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ କରିବି। ଚିନ୍ତାରେ, କଥାରେ ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହିତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ, ଏଟା ହେବ ଧର୍ମ। ତେବେ ଆଉ କଣ ନା କର୍ମ କରିବେ ଯେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ହଉନଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକର କର୍ମ କରିବେ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ସାରେ ଯାହା ସେ ଆଚ୍ଛା ବା ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ତେବେ এই বিচারবোধ মଣିଷ ଭିତରେ କାହିଁକି ରହୁନି? ଧର୍ମର ତ ଏତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ କାହିଁକି? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ପ୍ରବଚନ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ପ୍ରବଚନ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଭାବଧାରା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଶୈଳୀ ଯେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳି କଥା। ତେବେ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେବା ତ ନାହିଁ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ହଉଛି ନା ଅଧର୍ମ ହଉଛି? ଇରେ ବାବା, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଅଧର୍ମ ଚାଲିଛି, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଅଧର୍ମ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଅଧର୍ମ ହିଁ ଆଚରିତ ହଉଛି। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲେ ସିନା ହବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ମନେ ରଖି ସମସ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ସାଧନା ନା। ସେ ସାଧନ ସୂତ୍ର ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସାଧନ ସୂତ୍ରକୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆପଣାର କରି ନେବେ, ମାନି ନେବେ, ତେବେ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ। ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୁଣି କଣ କି? ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସଦାକାଳେ ଭଲ ମନ୍ଦ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମିଶିକିରି ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବି ପାପ ଥିଲା, ମନ୍ଦ ଥିଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ମିଶିକିରି ସବୁବେଳେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 75% ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। 25% ଲୋକ ସବୁବେଳେ ରହିବେ ତମ ଗୁଣ, ସତ୍ୱରଜତମ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ଜଗତ। ତେଣୁ ତମ ଗୁଣର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରହିବେ ସୁସ୍ଥ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 75% ଲୋକ ଅଧର୍ମ କରନ୍ତି, 25% ଲୋକ ଯୋଉ ଋଷି ମହର୍ଷି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି 75%, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ ଗ୍ଲାନି ଯୁକ୍ତ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ ରହିଛି ହାନି। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମୋ କହିବା କଥା, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ଆଚରଣରେ, କଥା ଭାଷାରେ ଫୁଟି ଉଠୁନାହିଁ। ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଇଏ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୱେଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ସକଳ ଘଟରେ ନାରାୟଣକୁ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ କରି ହଉନାହିଁ? ତାର କାରଣ ସାଧନା। ତେବେ ଚକ୍ରଧର ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାଟା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସହଜ ହେଇପାରୁନି? ନା ସମସ୍ତେ ବେଦ ଉପନିଷଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖାକୁ ପଢି ଶୁଣି ମନେ ରଖି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧନାର ଅଭାବ। ସାଧନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କରିଛ, ସାଧନାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧି ତୁମର ହେଇନାହିଁ, ସାଧନାର ଅନେକ ପାହାଚ ଅଛି, ଶେଷ ପାହାଚଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ। ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ସ୍ତରରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛ, ତେବେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ, ଭାଗବତରେ ମର୍ମାର୍ଥ ତୁମ ପାଇଁ ନିରର୍ଥକ। ପ୍ରେମ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ସାଧନାଟା କିଏ ବତାନ୍ତି? ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ସାଧନା ବତାନ୍ତି ଗୁରୁ। ପୁଣି କୋଉ ଗୁରୁ? କୋଉ ଗୁରୁ? ସବୁ ଯୁଗରେ ତ ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅତ୍ରି ମୁନି, ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି, ଗୌତମ ଋଷି, ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି, ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ, ସୌରଭଙ୍ଗ, ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଶତାନନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ଋଷି ମହର୍ଷି ମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତିଆରି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାନବ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ଅବାଟରେ ଯାଉଥିବା ମଣିଷକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା? ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ତୁଟିଲା ନାହିଁ। ବଶିଷ୍ଠ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ କଲେ କିଏ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଋଷି ଋଷି ଭିତରେ ଆଜି ବି ସେଇଟା ଚାଲିଛି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର, ମତାନ୍ତର, ତାଙ୍କ ମତ ପଥ ଅଲଗା ଦେଖଉଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ମତ ପଥ ଅଲଗା ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମତ ପଥ ଗୋଟେ, ମୌଳିକ ଭାବଧାରା ମାନେ ଗୁରୁ ଦେଇଥିବା ସାଧନ ସୂତ୍ର ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ତ ଗୋଟେ ନା।
ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ତେବେ ମୋ କହିବା କଥା ତେବେ ସାଧନା ବିନା ମାନବ ଧର୍ମରେ ସିଦ୍ଧି ଆସିବ ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି, ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଆଲାସ୍କା ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ବିଜ୍ଞାନର ଏତେ ଅଗ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଛି, ଆମର କ୍ରିୟାକଳାପ ଯୋଉଟା ଦୁଷ୍କର ଲାଗୁଥିଲା, କଠିନ ଲାଗୁଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କର୍ମର ଉପାୟଟା ସହଜ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେଇପାରିବ କି? ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ପର ନାରୀକି ଚାହିଁବା ପାପ, ଏ ଉପଦେଶ କଣ ବିଜ୍ଞାନ ଦବ? ନିଜ ଧନ ଥାଉ ଥାଉ ପର ଧନକୁ ଲୋଭ କରିବା ପାପ, ଏ କଥା କିଏ ବତେଇବ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନା ବିଜ୍ଞାନ? ଦିଟା ଯାକ ବି ବିଜ୍ଞାନ, ଇଏ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ, ସେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ବା ବସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ, ସେ ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା ଦରକାର, ସମୀକ୍ଷା ଦରକାର, ତର୍ଜମା ଦରକାର, ଅନୁଶୀଳନ ଦରକାର। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଏ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ କି? କି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଔଷଧ ବାହାର କରିଛି, ନାଇଁ ଏଇ ଔଷଧଟା ଖାଇଦେଲେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଭାବନାଟା ରହିବ, ପର ନାରୀ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଯିବ ନାହିଁ। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏମିତି ଔଷଧ ବାହାର କରିଛି କି? କରିନାହିଁ। ତେବେ କିନ୍ତୁ ଋଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦିଅନ୍ତି ସାଧନ ସୂତ୍ର, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ମହାସମ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି, ବାୟା ବାବା ତାଙ୍କ ବାୟା ଗୀତାରେ କହିଦେଲେ, କଣ କହିଲେ? ଅସଲ ଧନଟି ଅଟଇ ଗୁରୁ କୃପା ମହିରେ, ଅସଲ ଧନଟି ଅଟଇ ଗୁରୁ କୃପା ମହିରେ, ଯେଉଁ ଧନେ ଧନୀ ହୋଇଲେ ମନ ରହଇ ସ୍ଥିରେ, ଯେଉଁ ଧନେ ଧନୀ ହୋଇଲେ ମନ ରହଇ ସ୍ଥିରେ। ବୋଲ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଚରମନାଥ କି କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଉଛି ଅସଲ ଧନ। ଯୋଉ ଧନରେ ଧନୀ ହେଲେ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଆଶିଷ କଲ୍ୟାଣ ଥରେ ପାଇଗଲେ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ମିଳିବ, ଯୋଉ ବିଚାରବୋଧ ମିଳିବ, ଶରୀର ଭିତରେ କୋଷକ୍ରିୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଗୁରୁଙ୍କର ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶରେ, ତେବେ କଣ ହବ? ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଶାସ୍ତ୍ର କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି, କଣ କହିଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା ତୁରଥିନାଂ ବିଧି ଶରୀରର ଅଥମେବଚ ବୁଦ୍ଧି ତୁଷାରଥିଂ ବିଧି ମନ ପ୍ରଗ୍ରହ ମେବଚ। ମନ ତ ହଉଛି ଲଗାମ ଛଡା ଘୋଡା, ମନକୁ ଲଗାମ ଦେବା ପାଇଁ କାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି? କେବଳ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋ କହିବା କଥା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଋଷି ମହର୍ଷି ବହୁତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ସାଧନ ସୂତ୍ର ଦଉଥିଲେ, ଉପାସନା ବିଧି ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିଲାନି ବୋଲି ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ବି କନ୍ଦଳ ନା, ଇଏ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା, ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାକୁର ଏଟା ଚରମରେ ବି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିଲାନି, ତେବେ ଗୁରୁ ରୂପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ଅଲମାଇଟି ଗଡ ସେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ମାନବ ରୂପରେ ନ ଯିବି, ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ମା ଅଛି ମାତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, ଭାଇ ଅଛି ଭାତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ପତିବ୍ରତା ଗୁଣ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ଏକ ପତ୍ନୀର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଭାଇ ପାଖରେ ଭାତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, ଛଳନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ହେଇଗଲା, ତେବେ ଉଜୁଡ଼ି ଥିବା ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ା ସଂସାରକୁ କିଏ ସଜାଡ଼ି ଦବ? ମୋ ବ୍ୟତୀତ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନିରାକାରରୁ ସାକାର ହୋଇ, ନିର୍ଗୁଣରୁ ସଗୁଣ ହୋଇ। ଅନେକ ସଂସାର ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ତିକ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ସଗୁଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ସଂସାରରେ ବହୁତ ଲୋକ। ଏ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଯେ। ନାସ୍ତିକ ଆସ୍ତିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିଲକୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଦେଖୁଥିବୁ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କେହି ନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟିଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୀତିରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଆଦଜାତ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଋତୁଚକ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି। ନହେଲେ ଗୋଟେ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ବଡ଼ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସାନ ପୁଅ ଡାକ୍ତର, ମଝିଆ ପୁଅଟା କାହିଁକି ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚଲେଇଲା କି ଦିନ ମଜୁରିଆ ହେଲା,
ଏ ତାରତମ୍ୟ କାହିଁକି? କର୍ମର ଫଳକୁ କିଏ ଭୋଗ କରାଉଛି ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେହି ଜଣେ କର୍ମର ଫଳଦାତା ଅଛି ଯିଏକି ଏ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରାଉଅଛି, ଏ କଥାକୁ କେହି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହେଲେ ଅଲଗା ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ତିକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ନିରାକାରବାଦୀ ସାକାରବାଦୀ, ଇଏ ଦି ଫାଙ୍କିଆ ଦି ବର୍ଗୀ। ତେବେ ଇଏ ଦି ବର୍ଗ ଭିତରେ ଯୋଉ ନିରାକାରବାଦୀ ମାନେ ସେମାନେ ସାକାର ସଗୁଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଭାଗବତ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପ୍ରହେଳିକା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପୁଣି ଯୋଉମାନେ ସାକାରବାଦୀ ସାକାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଅତୀତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବତାରବାଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ଇଏ କେଡେ ବଡ ମାନେ ବିଡମ୍ବନା। ତେବେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିନା ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାଧନ ସୂତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ ତାଙ୍କ ସାଧନ ସୂତ୍ରକୁ ଆଗ୍ରହରେ କିଏ ଧରିବ? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରିବାଟା ଚକ୍ରଧର ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝି ହବନି। ମୁଁ ଅନେକ ଶତସଙ୍ଗରେ କହିସାରିଛି, ତଥାପି ତିରୁପତି କରିଦେଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସଂସାରରେ 100 ଭାଗ ଲୋକରୁ 90 ଭାଗ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଭାବରେ କାଳିକା, ମଙ୍ଗଳା, ଦୁର୍ଗା, ସରସ୍ୱତୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ସହିତ ସେ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ମାଣବସା, ଗୁରୁବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଉପାସନା କରିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। 90 ଭାଗ ଲୋକ। 10 ଭାଗ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 10 ଭାଗ ଲୋକ ନାସ୍ତିକ। ନାସ୍ତିକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ 5 ଭାଗ ସେମାନେ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ବଡ଼ପଣ, ଜନବଳ, ଧନବଳ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ମୋଠୁ କିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଛି ଏଇଟା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଯୋଉଟା ରାଧାନାଥ ରାୟ ଦରବାର ରାଧାନାଥ ରାୟ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ, କହିଲେ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ ଧରିବାକୁ ହସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି କାଳ ହାତେ ବନ୍ଧା ଦିଅନ୍ତି ହେଳେ ପାଶୋରି। ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି କାଳ ହାତେ ବନ୍ଧା ଦିଅନ୍ତି ହେଳେ ପାଶୋରି। ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକମାନେ ଭାରି ଦାମ୍ଭିକ। ସେ କହନ୍ତି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ୱାର୍କ ଇଜ ଗଡ୍, ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ ଗଡ୍, ଭଗବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦର ବାପା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭଳିଆ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲା କିରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ମତେ ତୁ କହ ମାଲିକ ସୃଷ୍ଟିର, ତୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାନିଛୁ? କହିଲା ନାଇଁ ବାସୁଦେବ, ସିଏ ମାଲିକ ନା। କହିଲା ଚୁପ୍, ତୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ 3 ପୁରର ମାଲିକ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା ପୁର କଣ ସମୁଦାୟ 3ଟା? କହିଲା ଆଉ? କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ, ଆଉ ତୁମେ ଭାବିଛ ପୁର ସମୁଦାୟ 3ଟା? ତମେ 3ଟା ପୁରକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛ ନା। ଆଉ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯିଏ ମାଲିକ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବାସେ ବାସେ ଯହ ତିଷ୍ଠତି ସହ ବାସୁଦେବ, ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ତମ ଭିତରେ ବି ସିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଉପାସନା କରୁଛି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣିବେ। ଆଉ 5 ଭାଗେ ରହିଲେ କହିଲେ ଭଗବାନ କିଏ ଦେଖା, ଦେଖେଇଲେ ଯାଇ ମାନିବେ ନା। କିରେ ଭଗବାନକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇ ହବ? ଆଗୁଡେ ଅଛନ୍ତି ନା କଦେ। ଯୋଉ 10 ଭାଗ ନାସ୍ତିକ ଭିତରୁ 5 ଭାଗ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଅବୋଧତା ଅଜ୍ଞାନତା ଦୋଷରୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ବଡପଣ କର୍ତ୍ତାପଣ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ 5 ଭାଗ ରଖିଲେ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା, ଦେଖିଲେ ଯାଇ ମାନିବି ନା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହବ ସବୁବେଳେ? ସେ ତ ଦେହ ଧରିଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଚିହ୍ନୁନ, ପୁଣି ସିଏ ଦେହାତୀତ ହେଲା ପରେ କିଏ ତତେ ଦେଖେଇବ ଭଗବାନଙ୍କୁ? ଭଗବାନ ଦୋକାନ ସଉଦା ଯେ 5 ଟଙ୍କାରେ ବରା କିଣିଲା ଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇଦେବି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇ ହବ? ଆଚ୍ଛା, ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିକିରି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ? ପବନକୁ ଦେଖିକିରି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ ନା ଅନୁଭବ କରୁଛ ସ୍ପର୍ଶରେ? ସେଉ କମଳା ଅଙ୍ଗୁରର ଟେଷ୍ଟଟା ଚାଖିକିରି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନା ଦେଖିକିରି? ଚାଖିକିରି ନା। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ପୁଣି ଆଖିରେ ଯୋଉଟା ଦେଖିବ ସେଟା କଣ ସତ କି? କହିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖେଇଲେ କଣ ମୁଁ ରାଜି ହେବି? ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ, ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ। ଦେଖା ଆଗ ଭଗବାନକୁ, ଭଗବାନ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ସବୁ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବା ଜିନିଷଟା ସତ? ବସରେ ବସିକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବ ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଡି ମଟର ସବୁ ପଛକୁ ଦୌଡୁଛି, ଗଛ ପତ୍ର
ନରହରି ସାର୍ ପଛକୁ ତ ଦୌଡ଼ିଛି ଆଖି ଦେଖିଲା, ଆଖି ଯୋଉଗୁଡାକ ଦେଖିଲା ଏଇଟା ସତ, ସତରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଗଛ ଲତା ସବୁ ପଛକୁ ଦୌଡୁଛି, ଏଇଟା ତ ଆଖି ଦେଖା କଥାଟା ବି ମିଛଟା। ଆଉ ଆଖିରେ ଯୋଉ କଥା ଦେଖିବ ସବୁ ସତ। ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ କଲେଜରେ ଏକାଠି ବସି କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବିଦେଲେ। ଦେଖୁଛ ଯୋଉଟା ଆଖିରେ ସତ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଇଏ 10 ଭାଗ ଲୋକ ଏଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ 90 ଭାଗ ରହିଲେ 60% ଲୋକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କରନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରନ୍ତି, ପୁଣି ମାଡ଼ ତକରାଳି ହୁଅନ୍ତି ଯୋଉଦିନ ଭସାଣି କରି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାକେ ଯିବେ। ଧର୍ମ କରିକିରି ସୁଖ ପାଇବା କଥା ନା ଦୁଃଖ ପାଇବା କଥା? ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଫଟି। ଧର୍ମ କଲେ ସୁଖ ମିଳେ ନା ଦୁଃଖ ମିଳେ? ସୁଖ ମିଳେ। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ସଂସ୍କୃତ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଲେଖିଦେଲେ ନା, ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟ ବିନୟାତ ଜାତି ପାତ୍ରତା ପାତ୍ରତ୍ୱା ଧନମାପ୍ନୋତି ଧନାତ ଧର୍ମ ତତୋ ସୁଖ। ଧର୍ମରୁ ସୁଖ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଧର୍ମ କରିକିରି ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଇଲେ? ନା ଧର୍ମ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖା ସାକା ଓଡ଼ିଶା। ସିଏ କରୁଛି ମୁଁ କରିବି, ସିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛି ମୁଁ ଢାଳିବି, ତାଙ୍କର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି କରିବୁ, ବଣ୍ଟି ବୋଉ କରୁଛି ମୁନା ବୋଉ ନ କଲେ କହିବେ ଏଟା ଅଲକ୍ଷଣୀଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କରୁଛି ବୋଲି ଇଏ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କଲେ କଣ ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକି କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ଜାତି ଭେଦ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଥିବ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଖୁସି ହେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଯାହା ପାଖରେ ଜାତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବ, ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଥିବ, ସିଏ ଯଦି କରିବ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସି ହେଇକି କୃପା କରିବେ? ବିଲକୁଲ କରିବେନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢୁନା ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଲେ ନା, କହିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଏ ଖୁଆ ଖୋଇ ହେବେ, ଚଣ୍ଡାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଏ ଖୁଆ ଖୁଇ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଣ ହସ୍ତ ଜଳେ ନ ଧୋଇବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଣ ମୁଣ୍ଡେ ପଛୁଥିବେ ହସ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଣ ମୁଣ୍ଡେ ପଛୁଥିବେ ହସ୍ତ, ତେବେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥ, ଏବେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥ, ଏବେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥ। ବୋଲିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଜାତି ଭେଦ ଥିବ, ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଥିବ, ଏପଟେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ 10ଟା ମଣ୍ଡା କଣ ମୂଳା ଆଳୁ କଣ କଣ ଲାଗେ ସବୁ ସେଗୁଡାକ କରୁଥିବ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସି ହେବେ? ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଏ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ? 60 ଭାଗ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଭାଗ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଅନୁଭବ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ଦେଖିବେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଏମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗାଁରେ ହେଲା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଦାନ କରିଦେବେ, ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ମୁକୁଟ ଦେଇଦେବେ ସୁନାର, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କରିବେ। ଗୁରୁ କରିବେ କଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ କିରେ, ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ 5ଟା କୋଷ, ଅର୍ଣ୍ଣମୟ କୋଷ, ମନମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ, ମୋ ଠାକୁର ଚିନ୍ତନରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ଆକ୍ଟିଭ ନ ହେଇଛି, ଚୈତନ୍ୟଶୀଳ ନ ହେଇଛି, ଜଣେ ଗୁରୁ ଦରବାରକୁ ଯିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା।